یہ میری آپ سے 165ویں ملاقات ہے۔ میرا چینل لازم سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، کرونا سے احتیاط کیجیے، گائے بگائے جو ٹی وی پہ کاشنز بتائے جاتے ہیں ان پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، خیریت سے رکھے۔ پچھلی ملاقات میں نے آپ کو بتایا کہ سن 2000 میں پرتگال گیا امیگریشن لینے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ 1975 میں ایف اے کے بعد اپنا کیریئر شروع کرنے والا لڑکا، جو گھر سے کبھی مری ٹور کے لیے بھی ڈرتے نہیں جاتا تھا۔ میٹرک میں ہمارا مری کا ٹور آیا تھا، لیکن میں نے اسکپ کر دیا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہی دنوں بہاولپور کی میڈیکل کے اسٹوڈنٹوں کی بس کا واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بس کے بریک فیل ہوئے تھے، آگے سریے کا ٹرک جا رہا تھا، یہ بس اس ٹرک میں جا گھسی اور وہ سریے طالب علموں کے سینے میں جا گھسے۔ یاد ہوگا لوگوں کو، اس میں میرا 20-22 طالب علم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو کبھی نہ گھر سے نکلنے والا، ڈی سی آفس میں جاب کرنے والا، وہاں سے گھر سے اکیلا نکل کے اسلام آباد جانے والا، پھر وہاں مسقط میں پہنچا، وہاں بھائی افتخار اللہ ان کی عمر دراز کرے، ہر طرح کی سپورٹ تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں باہر گیا ہوں، وگرنہ تو لوگ بڑے دھکے کھاتے ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار بھائی اور خالد بھائی جب ہالینڈ پہنچے تو بھائی جان سرفراز صاحب ان کو سنبھالنے کے لیے موجود تھے۔ انہیں ایک لمحہ بھی نہیں احساس ہوا کہ ہم پردیس میں آئے ہیں، وگرنہ پردیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا رگڑا کھانا پڑتا ہے۔ ڈیروں پہ صفائی، برتن صاف، کچن، ٹوائلٹ، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بس اشارہ ہی کافی ہے۔ اس طرح اب پرتگال میں بھی میں اکیلا تھا۔ اب میرے ساتھ میرا تجربہ تھا، والدہ صاحبہ کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین تھا۔ ایک سابقہ بیماری کا ڈر خوف تھا جس کو گزرے 5-6 ماہ ہوئے تھے، لیکن حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرا حج قبول فرمائے، میرا وہ ڈر خوف بھی جاتا رہا۔ اب مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ خیر، وہاں پہ میں پیئنگ گیسٹ تھا۔ وہ بوڑھی عورت میرا بڑا خیال رکھتی تھی، کافی انہوں نے اپنی سوشل لائف میرے لیے اسٹرکٹ کر رکھی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے ٹائم دینا ہوتا تھا۔ ایک کمرہ انہوں نے مجھے دے دیا ہوا تھا، ان کے گھر کے نیچے ہی کیفے بھی تھا، لیکن وہاں پہ بیئر اور وائن اویلیبل تھی، پاکستانی کولڈ ڈرنک، پانی یا لسی دودھ وغیرہ اس کا تصور نہیں تھا۔ وہاں پہ پانی ہم مارکیٹ سے لے آتے تھے، یہاں ایک چشمہ بہتا تھا وہیں پہ قریب، مجھے وہ 2 دفعہ وہاں لے کے گئے، ساتھ انہوں نے کینیں لے لی، وہاں سے ہم پانی لائے۔ جگہ کا نام بھول گیا ہوں، جنت نظیر وادی تھی، وہ چشمہ بہہ رہا تھا اوپر سے پہاڑوں سے، جیسے نیاگرا آبشار ہے، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ہم 2-3 دفعہ وہاں گئے۔ خیر، ویزے کے کاغذ، ایگریمنٹ جو تھا وہ اپروو ہو گیا، ویزا میں نے جمع بھی کروا دیا۔ جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی 2-3 دن بعد کی،
वो जो मेरा स्पॉन्सर था पुर्तगेज़ी, वो भी मुझसे बड़ा खुश था, क्योंकि उसके हार्ड ड्रिंक के पैसे मैंने ही दिए। मना तो मैं उसे कर नहीं सकता था। मुझे याद है, एक रात उन दोस्तों की वीकेंड पे महफ़िल थी। महफ़िल क्या थी, एक रूम में बैठे थे सारे। मुझे भी ले गया, कहता है चलो तुम भी मेरे साथ। मैं एक कोने में बैठ गया, बस वही उनका पीना पिलाना, जो भी बोतल होती पीते। 3 थे वो दोस्त, और कहते चले अब चलते हैं। फिर एक और ले आता बोतल, वो टेबल पे रखता, कहता चलो थोड़ा थोड़ा। जब थोड़ा थोड़ा करते उस आदि को ख़त्म करते, तो जो मुझे समझ आती वो यही कहते चले और इसे भी ख़त्म कर लें, रख के क्या करनी है। इस तरह मुझे याद है सहरी तक वो 3 जो थे वो 3-4 बोतलों से ज़्यादा पी गए। लेकिन कमाल है कि वो सब कॉन्शियस थे, उनमें से अनकॉन्शियस कोई नहीं हुआ। मैं बैठा उनके चेहरे, उनकी हरकत देख रहा था। मेरे जहन में पाकिस्तान के शराब पीने वालों का डर और खौफ था, लेकिन वो अजीब तरह के ड्रिंकर थे। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर, उसने मुझे वही जहाँ पे मैं ठहरा था पेइंग गेस्ट, वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दिया, और उसने कहा कि मैं आपको रिंग करूँगा, आपने आना है, मेरे साथ जाना है, तो वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह जब उसने अगले दिन मुझसे रब्ता कायम किया, हम दोनों गए। पासपोर्ट पे वीज़ा लग चुका था। अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक़्त हॉलैंड में भाईजान को इतला दी, घर पाकिस्तान भी सबको बताया। वो रेजिडेंशिया वीज़ा था। रेजिडेंशिया वीज़ा की थोड़ी सी तारीफ़ ये बता दूं कि आप पुर्तगाल में क़याम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन किसी शेनिगन या यूरोपियन कंट्री में लीगली आप मूव नहीं कर सकते। लीगली चोरी चले जाएं, कानूनी तरीके से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इवन अगर आपने पाकिस्तान भी जाना है तो आप बरास्ता यूके जा सकते हैं। आपको कोई एयरलाइन वाया जर्मनी जो पुर्तगाल से पाकिस्तान या इस्लामाबाद या कराची या लाहौर जा रही है, वाया फ्रैंकफर्ट, वाया पेरिस, वाया हॉलैंड, वो कोई एयरलाइन आपको नहीं उठाएगी सिवाय उस एयरलाइन के जो वाया यूके जा रही है। ये उस वीज़े की पाबंदी थी। रेजिडेंशिया वीज़ा 1 साल का था, और उसका मतलब था कि 1 साल बाद आपने इसको रिन्यू कराना है और काम इधर ही करना है। जब आप काम करते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट टैक्स की पे करते हैं, जो ये शो करती है कि आप वाकई काम कर रहे थे। उसी बेस पे अगला वीज़ा लगता है। इस तरह जब मेरा वीज़ा लग गया तो मैंने वहाँ से अब वापसी का शेड्यूल तय किया। वापस मैं लिस्बोन उनके कैपिटल पहुँचा। वहाँ पे जो इंडियन गांधी रेस्टोरेंट है उनके यहाँ मैं पहुँचा। उन्होंने बड़ा ताउन किया। जब मैं और खालिद भाई फर्स्ट टाइम गए थे, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा वेलकम किया। सरदार थे अमृतसर के, हम पंजाबी बोलने वाले थे। इस तरह उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम दिया। लिस्बोन में मैं 1-2 दिन, उन्होंने मुझे कहा जी आप हमारे पास ही रुक जाएं, हम आपको एयरपोर्ट छोड़ आएंगे। इस तरह वीज़ा मिलने के बाद मैंने पाकिस्तान वापसी का टिकट लिया।
डॉलर मेरे पास थे, एक्सचेंज कंपनी से इन कैश करवाए। लिस्बन एक तरीकी शहर है, टूरिस्ट 90% आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे। मोस्टली वो हैं जो वीज़े की तलाश में आते हैं, और मोस्टली वो हैं जो एजेंटों के हाथों लुटते हैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा आपको घेरने के चक्कर में है। 10 में से 1 या 2 फेयर हैं, बाकी सारे फेक हैं। इस तरह मैं टिकट ली वाया इस्लामाबाद। सियालकोट एयरपोर्ट नहीं था, तो इस्लामाबाद पहुंचा तो कीर भाई मुझे लेने के लिए आए हुए थे। इत्तेफाक से मेरा लिए शायद मुख्तार भाई की शादी थी। जब मैं पहुंचा हूँ, मैंने वो फंक्शन भी अटेंड किया। आगे चल के फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।